A very good morning, dear students. Welcome back to the computer science session. In this session, I am going to start up with a new chapter, that is control statements. So, in any C++ programming, there will be a sequential programming structures and control statements will be there. So in this chapter you will be getting to know what are control statements. Okay, so before that you should know what do you mean by the flow of control. So flow of control in the sense the order in which the statements are executed in a program is called as flow of control. So this flow of control can be done in two ways. So one is simple statements, another one is compound statements or block statements. So simple statements in the sense the statements will be having no semicolons will be ended and there will be a very simple statements, input statements, assignment statements and output statements. So input statements in the sense only Cin statements will be there and there is no else part, there is no if part, like that. Only one simple statement will be there. Assignment statements in the sense using assignment operator the variable can be assigned. So that is assignment statements. Output statements in the sense cout, using cout statements the output will be printed. So these are considered as simple statements. So next is compound statements. So compound statements in the sense a group of statements that are separated by semicolon. So semicolon in the sense what? It is called a statement terminator. Whenever the semicolon is ended, the line is going to be ended. So those statements are called as compound statements. So compound statements in the sense group of statements are separated by semicolon and all those statements will be enclosed within a flower braces. Okay, so these are compound statements. So in this way this control statements can be broadly classified into two ways. So one is selection statements, another one is iteration or looping statements. Okay, so we'll be continuing with the selection statements now. Of choosing one or two things, is it right? So either we can choose roses, either we can choose lilies, either we can choose lotus. So this is what happening in the real time environment. The same wise in executing the programming statements also there can be a choosing of the statements. So what are the more preferred statement, what are the less preferred statement, what has to be done, what doesn't has to be done, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಎ ಗ್ರೇಟರಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಗ್ರೇಟರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್, ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್
will be discussed in the next slides. Okay, so first we'll discuss on if statement. Okay, what is this if? We'll see now. So if statement antandre, this is the simplest form of the if. So simplest form of the if statement is, the selection statement is what? If statement. So idanna it is also called as one way branching. So if statement is also called as one way branching. So idralli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, this statement is used to decide the particular statement or set of statements based on some condition. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವ್ದು ರಾಂಗು, ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಒನ್ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್? In the early session I told syntax in the sense set of rules. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ರೂಲ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. Okay, and then we are executing the statements which satisfies this condition. Okay, so adu illa antandre, see ivaga ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. if braces ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್, statement 1 has to be executed and then we are executing some another statements and then we are executing statement 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಾಂಬಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ? ರಾಂಬಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. If you are taking if statement, if you are writing a flowchart for if else statement, if you are writing a flowchart for this nested if, ಅವಾಗೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಾಂಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. If the statement is true, then we are printing statement 1 and then we have to follow this next statements whatever it is there and then we are exiting. I means we are stopping the process. Okay, so what is that? So we are just checking the condition and we are executing the statement 1 if it is true. If the statement condition is true, we are just executing the statement 1. Okay, so this is the flow chart for if statement. So next, so until now we discussed on first kind of if statement. Okay, so next kind of if statement is if else. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೂ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ
ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2-way ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 2-way ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2-way ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ways ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡೋವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ certain rules which have to be desired for writing a program. So if condition, execute statement 1, else if the condition is not satisfied, then execute statement 2. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ statement 2, and then we are connecting with the stop. Okay, so always see, look at here. So mention, begin with the start, and then we have to check whether the condition is true. So if it is true, then we execute statement 1. If it is false, then we execute statement 2. Okay, so this is the second form of if. ಸೊ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು 2-way ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? 1-way ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ one if statement is included within the another if statement. It is called as nested if. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೆ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಆ 2 ಟೈಪ್ಸು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಡರ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ದಿರ
ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ if else if it is also called as multi-way branching. Why means ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎನ್ ಕಂಡೀಷನ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ನಾವು ರಾಂಬಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 2. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ 3ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 3 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಒಬೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಲೂಪ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಇಫ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 2ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So if the 2 conditions first and second are true, then the statement 1 is executed, or else it is executed with the statement 2. Okay, so next idradu flow chart ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2 ಆಫ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 2 or more ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 2 or more ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸ್ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ 2 we are just printing the statement 2 and then we have to write this break statement. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಗೋ ಟು, ಜಂಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and then we are putting a break for it and then finally we are just checking the any default statements is there and then we are printing the default statements and then we are breaking. So last ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು end ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so this is the flow chart for this switch statement. Okay, so I hope you all are understanding. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ we have discussed ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಇಫು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸು, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫು, ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಇಫ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2. ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so this will be assignment for today. So what you have to do is you have to write all the practice, all the syntax and flowchart of programming construct selection. So selection statements ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಈ 4 ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so I hope today's class you all have understood. If you are having any doubts, ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇನ್ ದ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.